Hi, hello friends. Welcome back to my channel. In this video, we are going to continue the solution for HSTR question paper of year 2015, that is High School Teachers Recruitment 2015's question paper for physics and math subjects we are going to look into. Already we have solved few number of questions, up to 30 questions from physics part. This is a continuation video from the question number 31. If you have not watched the previous video, kindly check the channel description box for the link of those videos and watch it, and we shall continue in this video. And I'm not going to only just give you an answer, the right answer for this. Along with that right answers, I'm also going to tell you about how we obtain that answer and what are the easy methods to remember the answers also. We are going to analyze the question paper actually. Okay. So before moving to the video, if you are new to the channel, kindly do subscribe and press the bell icon so that only you will get the notifications of the videos we upload here, which will be useful for your TET, Central TET ಆಗಿರ್ಬೋದು, KB ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, GPST and HSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. 2 bodies of mass m1 and m2 separated by a distance d. Then the gravitational force of attraction between them is given by. So already I have taken this concept for GPSR exam only. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕಾಯಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ m1 ಮತ್ತು m2, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ d ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, the F value, F will be equal to G into m1 m2 divided by d square. Okay, so that is the answer. So idu direct question kuda. So already I have explained this full chapter, gravitation force for GPSR exam. Kindly check the channel playlist, physics playlist alli check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you will get the answer. So here imagine 2 objects of masses m1 m2. ಇದು m1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು m2. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು d ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ F ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆರಡರ ಗುಣಾಕಾರ F ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ m1 m2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ g. ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, G ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. F is equal to G m1 m2 by d square. Okay. Next question. The weight of the body on the surface of the earth is 98 kg and its weight on the surface of the moon is 16.2 kg. The value of acceleration due to gravity on the earth ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 9.8 meter per second square. What is the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon? Okay, actually ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆನ್ ಮೂನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ 1/6 ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಗ 1/6 ಆಫ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ 98 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1.62 meter per second square. Option number 1 is the right answer. Okay. Next, I'm moving to question number 33. On which of the following factor the moment of inertia of body does not depend? Okay. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ಜಡತ ಮಹತ್ವವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೇನ್ಲಿ the distribution of mass an object and how the mass is distributed ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ among the options when we took
nature of distribution of mass is not the answer for this. We can cancel. And also moment of inertia depends on axis of rotation. ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷದ ಆವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಅಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ 3 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ here angular velocity, when we say about this moment of inertia, does not depend on angular velocity. So option number 3 is the right answer. So what is angular velocity? When we talk about an object moving in a circular path, imagine an object is moving in a circular path, then it makes an angle theta with the reference from the middle, right? Like this, here theta, an object is moving from point A to point B, let us take, and it makes an angle theta as a displacement, and this theta d theta with respect to time dt, rate of change of angular displacement, theta is angular displacement, rate of change of angular displacement is called as angular velocity, that is omega we represent. Okay, so for this question option is angular velocity. Next, question number 34. A straight bimetallic strip is made up of copper and iron. Okay, bimetallic ಅಂದರೆ ಎರಡು. ಸೊ ಒಂದು ನೇರವಾದ ದ್ವಿಲೋಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್ ಟು ಎ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ದ್ವಿಲೋಕದ ಪಟ್ಟಿಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ವಿತ್ ಅಯನ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬಾಗುತ್ತದ, ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತದ, ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ತಾಮ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅದು ನೇರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಯನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ in general when we heat these metals, so they expand, right? So this alpha value whatever is given here, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು alpha value ಇದು linear expansion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, right? So that coefficient of linear expansion actually, so in case of copper will have, tamra will have more linear coefficient. Okay, elongation will be more, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು elongation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್, ಈ ಕಡೆ ಅಯನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ Cu. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಬೈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಮೋರ್ than iron. So which is the correct answer? either ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಔಟರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದಂತೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 35. Which one of the following is not part of petrol engine? ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನಿನ ಭಾಗವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ there are two types of engine, diesel engine and petrol engine. And so when we look into the parts of this engine, so something is common and few are not common. And as we look into that main difference, petrol engine will have a spark plug. ಓಕೆ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತದೆ, ಅದು
ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ದಹನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೂಡ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಂಬರ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವ ಇದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏರ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಏರ್, ನಾಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಓಟೋ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, OTTO, ಓಟೋ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್? ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ? ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is the right answer. Next, question number 36. The relation between escape velocity and orbital velocity of the earth is. So what is escape velocity? Escape velocity is the velocity with which the object escape from the earth with velocity. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿವಾಲ್ವ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. VE ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 × V0 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. VE ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 × V0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ್ವಿತೀಯ ತಂತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿನೋ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಯರ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್, ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ದೇ ಪಾಸ್ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಜಿಗ್ಸಾಗಲ್ಲಿ ಅದು ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ internally. Okay, so energy loss is very 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 less in case of this type of transmission. So light chapter alli ನಾವು ಗೊತ್ವಿ in case of refraction of light ಅಲ್ಲಿ actually. Okay, total internal reflection. On moving to the next question. In the given figure M1 and M2 are plane mirrors. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ M1 ಮತ್ತು M2 ಸಮತಲ ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಯು ಸಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವಸ್ತು ಏನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಮೂಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು? ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಂಬಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡೀಟೇಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. ಸೊ 360 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಮಿರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 360 ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6 6 36. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ 6 ಫಾರ್ 360 ಬೈ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅಥವಾ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು -1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 -1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 6 - 1 is 5.
ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ 5, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, 5 is the right answer for this question. Okay, so whoever is not watched this previous video, kindly go to the description box and watch this. And moving to next question number 39. The type of mirror used by dental surgeon as inspection mirror to view the dental cavities. ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ದಂತಾಶಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ದರ್ಪಣದ ವಿಧ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Next, last question from physics main methodology. There will be 10 questions. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉಷ್ಣ ವಿಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. So here we have formula to calculate this black body radiation. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಲಾ ಇದೆ. So according to Stephen's law, the amount of the radiant energy per unit area per second is directly proportional to the 4th power of absolute temperature. ಅಂದರೆ T to the power of 4 absolute temperature ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು T to the power of 4. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, T ಅನ್ನೋದು 2T ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2T ಇಂಟು ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ 2 to the power of 4 ಅಂದರೆ 2 into 2 into 2 into 2 ಅದು 16 ಆಗುತ್ತೆ. T to the power of 4. ಸೊ T to the power of 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 16 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 16 ಟರ್ಮ್, ಅಂದರೆ 16 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ sometime uses ಆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ continue the chapters related to HSTR exams and which also will be useful for GPSCR exam, TET, central TET examsಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ kindly do subscribe if you are not subscribed to our channel and press the bell icon so that you will get the notifications of all the videos. Okay. Next, moving to question number 41. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. So if points a, 0, 0, b, 1, 1 are collinear, then the value of 1 by a plus 1 by b. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ a, 0, 0, b, 1, 1 ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ವೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು a 0, 0 b, 1, 1, ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1, 1, 1, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತೃಕೆಗಳು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಎ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus b ಅಂತ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ a b ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ and then we'll get this is equal to 1 and then on dividing them ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ at last you will get 1 by a plus 1 by b is equal to 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, 1 is the right answer for this question. Okay, solution ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You can work out and check it out. And if these 3 points are collinear, you can take the distance also. Suppose ಇದು a plus b, ab plus bc plus ca, ಈಗ 3 points.
ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ linear, if they are on the straight line, ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ಯೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ಯೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇವ್ ಡ್ರಾನ್. ಅದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಇನ್ ದ ಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 2 ರೇಖೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೂ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಮ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ, ನೀವು ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಡಿ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ identify hypotenuse, base and perpendicular always if there is a line like this and which forms a 90 degree angle. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಎಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದಿರೋ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ದೆನ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹಾಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ವೇರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ the angle only is given. Okay, so perpendicular with hypotenuse we have to find out. So which is the formula we have to use? Sin theta is perpendicular by hypotenuse. If you take tan and cos idre kashta agutte, baradilla. Then sin 30 ಎಷ್ಟು 1/2. Substitute the value of a d value 30 cm divided by aq. Then aq value 60 cm ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಪಿ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ sin theta only sin 30 ತಗೊಳ್ಳಿ. Then you substitute for perpendicular by hypotenuse 60 cm by AP. Substituting the value, you get answer as 120 cm for AP. And adding this to 120 plus 60, you get 180 cm is the answer. So option number 4, 180 cm ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, actually unit ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but no problem, 180 cm is the right answer. Next, question number 43. If the coordinates of P and Q are a cos theta, b sin theta and minus a sin theta, b cos theta, then OP whole square plus OQ square is equal to, we have to find this value. ಅಂದರೆ P ಮತ್ತು Qಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ a cos theta, b sin theta ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ a sin theta, b cos theta. ಆದರೆ OP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು OQ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು. P ಮತ್ತು Qಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ಲೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅಂದರೆ ಓ ಅನ್ನೋದು ಆರಿಜಿನಿಂದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್ 0 0ದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ points are 0, 0 at the origin. Then first we have to find out for OP, then for OQ distance. Using distance formula we have to find the distance of OP. You can take the origin here
as 0, 0 as x1, y1, then this value of p as x2, y2. What is the distance formula? OP is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ you can get this value. Then on the other side, for OQ distance find out ಮಾಡಿ, for O ordinates only, but this time for a small change we have taken Q value as x3, y3. No problem, you can just substitute however, but value of OQ's whole square we get here OP, but square root cancel ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. Then OP square and OQ square value we got. Add up this two. As a square is common here in this and here, we get a square of cos square theta plus sin square theta plus b square of sin square theta plus cos square theta. We know the value of sin square theta plus cos square theta, which is equal to 1, and here also 1. So 1 into a square is a square plus this value becomes b square. Hence option number 4, a square plus b square. Number 45, if 5% is more is gained by selling an article for rupees 350 then by selling it for 340 the cost price of the article. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿ 350ಗೆ ಮಾರಿದಾಗ 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು rupees 340 340ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if you find out using the formula, first let us write down what is given. Selling price is 350 and the profit is 5% profit. ಇಲ್ಲಿ selling price 340 ಆಗಿದೆ, cost price we have to find out. Let the cost price be x. Okay, then when the selling price is 350, what is the profit percentage? The formula for profit percentage ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ what is the formula? Profit divided by CP, cost price into 100. But here profit na direct ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ we can convert profitಗೆ another formula is SP minus CP, cost price minus selling price. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Then we get the formula for substituting. Cost selling price ಎಷ್ಟು 350, cost price ಅಂದರೆ x, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x into 100. So first point we get profit percentage 350 minus x by x into 100, first point. In the second case, so if the selling price is 340, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ we get profit percentage is equal to 340 minus x by x into 100. Now when we take the difference of this two, additional gain ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 5% ಜಾಸ್ತಿ gain ಬರುತ್ತೆ when we compare this two. Therefore take the difference of this two, ಇದನ್ನು subtract ಮಾಡಿ, which is equal to 5. Okay, therefore we get we can take the common factor 100 by x and hence remaining this one plus x and minus x get cancels. Therefore on solving this we get 100 into 10 is equal to 5x, cross multiplying x. X is equal to 100 into 10 by x, so therefore by 5, therefore x is equal to 200. Okay, so here the x value is cost price, therefore cost price is 200 rupees. Option number 3 is the right answer. So in the following classes I'll try to take this classes based on this HSTR syllabus according to the previous year syllabus for physics and mathematics subjects mainly, along with chemistry and biology concepts also, and with mental ability. And this will be useful for CET, Central TET exams, CRICE exams, and for KV exams also this will be useful. Okay, kindly do subscribe to our channel if you have not yet subscribed to our channel, and press the bell icon. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.